बर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर बार तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो जोर कर बंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो जोर कर बंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी दीन दुनिया दे मालिक चबर छतर तखत दे मालिक मेहरबान दयालु कृपालु सच्चे पातशाह सदा ही मेहरां करन वाले बख्शिशां करन वाले दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूਰਨ पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख सबरूप सच्चे पातशाह लोक परलोक विच सहायता करन वाले मेहरां करन वाले बख्शिशां करन वाले सच्चे पातशाह मुकत भुगत जुगत दे दाते सच्चे पातशाह मेहरबान सतगुरु धन धन अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़े ही प्रेम दे नाल उच्चारण करो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पवित्र हाजूरी दे अंदर सुभाईमान सतगुरु जी दी साजी नवाजी गुरु जी दा खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आप जी बड़े ही प्रेम दे नाल गुरबाणी जी दा रस पीना कीर्तन गुरु सवारियां पासों सरवण कर रहे सी। तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा। सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी पवित्र हजूरी विच बैठ के जुड़ के संगत करन दा सुभाग समा सतगुरु जी दी किरपा दे नाल प्राप्त होया है। आओ बड़े ही प्रेम दे नाल सारी संगत दास दी ते अपनी हाजरी सच्चे पातशाह महाराज जी दे चरनां विच लवाओ जी। दोवें हाथ जोड़ के प्रेम सत्कार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी हर रोज़ जी सच्चे पातशाह महाराज जी का पवित्र इतिहास बड़े ही प्रेम दे नाल सरवण कर रहे हो। जिहड़ा इतिहास बड़ियां सोझी भरिया इतिहास है और बड़े सिक्ख्यादायक इतिहास है। आप जी ने सुनिया पैंदे खां पुकार करदा है। पैंदे खां दी पुकार सुन के शाहजहां लगभग 75,000 तो भी उत्ते फौज पैंदे खां दे नाल घल्लदा है। पैंदे खां दे नाल मुखी सूरमा आया काले खां उत्थे ही लागे बैठा सी अनवर खां। अनवर खां ने आख्या मैं भी जाना चाहुंदा। अब्दुल खान मेरा दोस्त सी वो गुरु जी के हथों मारिया गया सी। मैं जाके बदला लेना। फिर तुसां सुनिया तीजा रलिया पैंदे खां चौथा रलिया उहदा जवाई असमान खां। ये सारियां नूं बादशाह ने सरोपे दे के तोरिया। ते मैं कल भी बेनती की सी गुरमुखो जिन्हां जिन्हां दे गले च सरोपे पे उन्हां दी मौत अवश्य लिखी गई जी। हाँ जी
ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜ। ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਲੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗਲਤ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤੁਰੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ। ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਏ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲਗਭਗ 75,000 ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾੜੀ ਆ ਜੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਹਾੜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਫੌਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਮਲ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜੇਗਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਮਲ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ, ਭੇਦ ਲੈ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਫੌਜਾਂ ਸਵਾਈਆਂ ਹੀ ਸਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਗੇ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਹੋ ਸਹਿਤ ਮਪੈਂਦ ਕੋ ਭਾਖਿਓ ਸਗਲ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਕੋ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸੰਗ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਖਦਾਈ ਕਥਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਈਆ ਲਾਏ ਦਸਾਲ ਸੁ ਧਰਮਾਂ ਕੇ ਸਮ।
ਦਿਪਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਇੰਦਰ ਮਨਿੰਦ ਤੇ ਲਾਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਧਰਮਾ ਕੇ ਸਮ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜੀ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਝਿਆੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਸਭਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਭਾਵ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੋਂ ਦਿਸ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਿਤ ਆਵਹਿ ਦਰਸਹਿ ਪੂਜੈ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ। ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਰ ਸਮ ਸਿੱਖ ਕੀ ਭੀਰ ਨਿਕਟ ਬਹ ਅਰਪਿਆ ਨੇਕ ਰੋਕਣ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕੈ ਜਸ ਉਚਰੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਘੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੀ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਸਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ 100 ਲੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੀ 100 ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਪਰ ਕਰਹਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਆਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਅਜੇ ਭਾਂਡਾ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਜੀ।
ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠਾਂਡੇ ਰਹੇ 18 ਸਿੱਧਾ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਲੋਤਾ ਪਿਆ ਜੀ। 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਕਾਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 18 ਨੇ ਕੁੱਲ ਜੀ। ਇਹ 18 ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਸੋ ਮਨ ਹੈ ਜੋਰਤ ਪਾਣ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਤ ਵਿਸਾਲ ਪਾਏ ਸਭ ਬਿਦ ਕੀ, ਨਹਿ ਨਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਅਪਰ ਸਮਾਨ। ਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨ ਦਈ ਹੈ ਜੀ। 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਈਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾरों ਗੁਰ ਕੇ, ਦਿਵਸ ਪੂਰਬ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਣ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਖਾਸ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਕੋ ਨਾਮ ਹੋਤੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕੋ, ਪਠਨ ਸ਼ਰਵਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਕੋ ਸਾਖੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲਓ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਡਾ ਸੜਨ ਦਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਿੰਦਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੜਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਰਸ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕੁੱਕੋ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਜੀ। ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੁੱਕੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁੱਕੋ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇਮੀ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੁੱਕੋ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁਤ ਨਾਮ ਅਨੰਤਾ ਜਾਨੋ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਰਹੇ ਸਾਵਧਾਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੁੱਕੋ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ।
ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਵਧਾਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਸਤ ਬਚਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੂਪਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਗ ਥਾਨ ਢਿਗ, ਗਹਿ ਗੁਲੇਲ ਹੱਥ ਬਾਇ ਸਤਾਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂ ਆਮ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਡਰਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਗੁਲੇਲ ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਹੋ ਗਣ ਆਵਤ, ਇਸੀ ਕਾਜ ਪਰ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਮਾਨ। ਤੇ ਖਾਸ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਡਿੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੂੰਦ ਚੂਨ ਪਿਖ ਬਾਇਸ ਆਇਓ, ਗਹਿ ਗਲੇਲ ਤਹ ਦਇਓ ਡਰਾਏ। ਤੇ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਰਸੋਈਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁੰਨੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲਈ ਗਲੇਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਕੁੱਕੋ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਲੇਲ ਫੜ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਆਵਤ ਹਟਕਾਵਤ ਪੁਨ ਪੁਨ, ਜਬ ਚਿਤ ਲਖਿਓ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗੁਲੇਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਣ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਉੱਡ ਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉੱਡ ਜੇ। ਉਸੇ ਆਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਉੱਡੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆਟੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਣ ਗੁਲੇਲਾ ਫਰਮ ਹੈ ਮਾਰਿਓ, ਲੰਗਰਾ ਭਇਓ ਕਾਜ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਗੁਲੇਲ ਮਾਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫੜਿਆ ਵੱਟਾ ਜੀ, ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਂ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਾਂ ਉੱਡਦਾ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਾਂ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂ ਉੱਡਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਗੜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਤਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਨ ਭਾਵ ਤਿਆਚ ਕੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਬੜੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਐ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗਣ ਕਾਗਨ ਕੋ ਟੁਕਰਾ ਪਾਏ, ਤਤ ਛਿਨ ਮਿਲੇ ਖਾਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ,
ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਲੰਗਰਾ ਦੁਖ ਤੇ ਵਿਚਰਤ, ਪਿਖ ਕਿਰਪਾਲ ਮਸਰਾਪ ਲਾਏ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨਿਆ ਸਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਂ ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਏ ਰਸਾਤਲ ਕਹਿਨਹਿ ਮਾਰਿਓ, ਤਬ ਬਾਇਸ ਕੀ ਪੀਰ ਨਸਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਭਾਵ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਪੰਛੀ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੀ? ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਓਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਤ ਅਨੰਤਾ ਚਿੰਤ ਅਨੰਤਾ, ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਸੋ ਕਹੇ ਸੁਨਾਏ। ਉਹ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ। ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ, ਛੇਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਤ ਪਿਤ ਜੋਗ ਮਨ ਮਹਿ ਬਿਸਮਾਏ, ਚਿੰਤਾ ਦੁਖਤ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਦੀਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੇਲ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਦਰਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਰਬਲ ਭਇਓ ਅਨੰਤਾ ਅਤਸ਼ੈ, ਕੁਕੋ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਿਤ ਸ਼ੀਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੀ।
ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਵਧਾਨ ਸਨ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਐਸਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਭਾਈ ਕੁੱਕੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨੈ ਕਰੀ ਬਹੁ ਸਿੱਖਣ ਆਗੈ, ਬਖਸ਼ਾਵਹ ਮਮ ਸੁਤ ਸੁਖਹੀਨ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਰੀ ਬਹੁ ਸਿੱਖਣ ਆਗੈ। ਭਾਈ ਕੁੱਕੋ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨਹੁ ਕਹਿਓ ਵਿਦਿਐ ਢਿਗ ਗਮਨਹ, ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਪਰਬੀਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲੇਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਾਂ ਡਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਮਨ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਤ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕੇ ਪਗ ਪਕਰੇ, ਪਾਖਿਓ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਏ। ਭਾਈ ਕੁੱਕਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਬਚ ਕਹੇ ਔਰ ਸਾਤਲ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਵ ਜਤਨ ਉਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਨੰਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਆ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਨ ਪਰਹਿ ਨ ਅਪਰ ਸਹਾਇਕ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਹਮ ਕੋ ਥਾਏ ਨ ਕਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬਚਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਵੋ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨੈ ਸੁਣੀ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਵਿਧੀਐ, ਕਹਿਓ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੇਹੋ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੈਸਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਦਿਆਲੂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ
ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਉ ਕਿਉ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਕਰਹੁ ਸਮਾ ਕਹਿਨ ਕੋ ਜਬ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇਹਨੇ ਐ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲੇਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਗਲੇਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਏਗਾ ਕੌਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭੁੱਲ ਦੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਲੱਦਾ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆ ਲੈਂਦਿਓ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਰਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਏਮ ਕਹੈ ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਤਬ ਗਮਣਿਓ ਸੁਤ ਪਿਤ ਸੁਣਤ ਰਹੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੀ ਗਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਚੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ੍ਹੇ ਅਖੇਰ ਕਰਨ ਕੋ ਚੱਲਿਓ ਸੰਗ ਹੈ ਜੀਨ ਪਵਾਏ। ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹਿਰੀ ਬਾਜ ਕੋਹੀ ਬਹੁ ਸ਼ਿਕਰੈ ਚੀਤੈ ਬਲੀ ਸਵਾਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਈ ਚੀਤੇ ਕੁਹੀਆਂ ਕਈ ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਬਨ ਵਿਚਰਤ ਬਨ ਜੀਵਨ ਘਾਵਤ ਕਰੇ ਮੁਕਤ ਜੈ ਨਿਜ ਕਰ ਘਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਈ ਅੱਡੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਚੱਲਣ ਜੀ। ਫਿਰ ਐ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਗੜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਟ ਕਰ ਟਿਕੈ ਆਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਛੋਟੇ ਮੀਰ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਟਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਮੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਮੀਰ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅਵਕਾਸ਼ ਬਿਲੋਕਿਓ ਸਿੱਖ ਸੁਤ ਕੀ ਸਭ ਗਾਥ ਸੁਣਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਆਮ ਰਾਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲੇਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਕਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗੁਲੇਲ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕੁੱਕੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਹੋ ਰਸਾਤਲ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਬ ਸ਼ਿਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਮੋ ਸਮੁਦਾਇ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਹ ਬਚਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਚਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਸਿਸ ਕੋ ਨਰ ਸਾਤੁਲ ਤੂੰ ਮਮ ਪ੍ਰੇਹ ਆਨੰਦ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਐ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਨੰਤੇ ਨੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਲੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਛੋਟ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੱਟ ਦੇਣ ਜੀ, ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟਾ ਮੀਰ ਰਸਾਤਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਹਾਂ ਬਸੇ ਨਰ ਕੁਟਲ ਕੁਚਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਰਸਾਤਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਰਸਾਤਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਇਹ ਕਪਟੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ 4 ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ 1 ਪੈਰ 'ਚ ਹੋ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ, ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਆਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ 1 ਘੜੀ 'ਚ ਆਵਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਗਏ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਤੇ 1 ਘੜੀ ਆਖਿਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬਲ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਾਤਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੜੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਘੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਿਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਾਤਲ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਏਮ ਕਹੈ ਸਿੱਖ ਸੁਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕੀਨਸ, ਭਇਓ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਸ਼ਰਾਪ ਕੁਚਾਲ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਉਧਰ ਚਲੇਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਨੰਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਗਏ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਪਟੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਛਾੜਿਆ ਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਪੁੰਨ, ਬੈਠੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਭਾਈ ਕੁੱਕੋ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ 75,000 ਬੰਦਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗੁਣ ਹੀ ਔਗੁਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗੁਣ ਹੀ ਔਗੁਣ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਔਗੁਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ 'ਚ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਦਲਾਂ ਤੇ ਦਲ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੀ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਮਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਜੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਦੇਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੌਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੌਰ ਸਭ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਰ ਸਭ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਮਈਓ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਧਰ ਜੀ ਉਹ ਲੜਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਰਕ ਨੁਰਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋੜੋ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਆਪੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜੀ ਅਜੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।